ବୀରମାଟି ଖୋରଧାରେ ଜନ୍ମିତ କୁମାରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ବଳିଆର ସିଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ CBN କଲେଜରୁ BCA ପାସ୍ କରି ଜଣେ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟିକା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସହିତ ତାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟିତ। ପିତା ସୁଦର୍ଶନ ବଳିଆର ସିଂ ଓ ମାତା ମାଳତୀ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ କନ୍ୟା କୁମାରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା 26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗାୟିକା ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଓ ଗାୟକ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ବି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ସଂଘର୍ଷରତ। ମା ବରୁଣେଇ ଅପର୍ଣ୍ଣା ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିଳାଷା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କାମନା କରୁଛୁ। नमस्कार, मु संतोष महांती आपण मानक स्वागत करुच्ची आज ओडिशार टक टू टक कार्यक्रम। आज जो कार्यक्रम होची यह होची प्रथम एपिसोड एवं आज जेहेतु होची कुमार पूर्णमी से संपर्क में आज आम आलोचना करबा। आम सहित अच्छा अपर्णा बलियार सिंह ताक सहित आलोचना करिया एवं जानिमा ताकठू जे कुमार पूर्णमी प्रकृत में प्रहसन ना यह गोटे पर्व। आस मैडम नमस्कार। अपर्णा मैडम कौन कहे कुमार पूर्णमी प्रकृत में पालन कर पालन कर भल बर पाइबा भल बर पाइबा ना भल भल बर फाइनाल कर दे कि कुमार पूर्णमी चौरम छिड़ा ना भल भल बर जदि चूज भी करथांदी सी आउट ही तुमके भल हबो तो सेति पे भगवान को प्रे करछि माने जो बर को ठीक करछि आ ता सी आहुरी भल गुण रहबो या समझुती ना। हां किंतु कुमार पूर्णमी तो होछि चंद्र को पूजा करा जाय एवं मुंडिया मारला बेले आशा करा जाय जे मु जोटी बाहाबी जहाँ को बाहाबी से जण भल मनुष्यटी हो बा मोर केयरिंग हो ए प्रकार मानसिकता पूजा करा जाय। किंतु जदि आपण फाइनल कर देछि कुमार आपण कुमार फाइनल हेछि ताले कुमार पूर्णमी पालन करिवार उद्देश्य कोन लक्ष्य कोन मु ते पडलो आपण को कहनी जे मु कुमार फाइनल कर देछि बोली आपण कहले जे भलो भलो कुमार देखिला पर भी चूज करला पर भी कुमार पूर्णिमा काहे करछथि तो मु एथि में आपण कहली मु बोली मु नुहे बहुत झियो अछथि से माने ऑलरेडी तंग लाइफ पार्टनर चूज कर देछथि ता परे भी से माने कुमार पूर्णिमा करंती। तमे विश्वास करछे लाइफ पार्टनर पूर्व चूज करबा ठीक देखो सेटा तो मु केबे भी कहबेनी जे संपूर्ण भूल या संपूर्ण माने ठीक बोली किंतु जेति की जानि छी हाँ समस्त के निज फ्रीडम रहा दरकार समस्त स्वतंत्रता दवा दरकार जे निज निज लाइफ पार्टनर निजे चूज कर पारबे किंतु ता परे भी सब बेले हम सब आम पई जो डिसीजन नो जे से ठीक हो बोली किछि माने नहीं तो सेटा भी हम पेरेंट्स को ऊपर देखिबा दरकार से माने भी मु जा चूज करबी एग्जांपल मु जदी केबे को पसंद करली तो ऑब्वियसली मो पापा मां को जणाइबे तो से माने भी ताको जानिबे ताको फैमिली से जानिबे कहीं ना जतरा मैरिज हुए केवल मु आ से पु को बाहा हेबेनी दुईटा फैमिली भी दुई जन सहित से गोटे रिलेशन माने बांधी हेबे तो मु भी जब चाहिए जे हाँ मु जो पु को बाहा होची मो फैमिली मु जे कि से पु घरे रहिबी तो मो फैमिली से पु घर को जानतु ताको जानतु ताको फैमिली सहित जानतु जे हाँ आम झियो जति किछि जाहु चूज करिछि सी सेति के बेटर पर्सन हबा दरकार काहे ना आमे सब बळे एटा भाबे कथन जे मु गोटे पु पसंद करछि से ही मो पे बेस्ट सेटा केबे भी ठीक न बेले बेले आमे भूल डिसीजन नउथिबा तो सेति लगे पापा मां को ऊपर बेले बेले किछटा तांको तांकर भी मतामत नबा दरकार तांको मनकर भी आशीर्वाद रहया दरकार सेमिति भी केबे भी निजे जे भी गोटे हम डिसीजन नउ से सब माने जे सक्सेस होबा। अपर्णा बलियार सिंह आज्ञा लिव इन रिलेशनशिप रे विश्वास करथि ना किंतु तांको संग साथी माने लिव इन रिलेशनशिप रे विश्वास करथि
ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲିଭିଂ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ ମନମାଳିନ୍ୟତା ହେଲା, ନ ରହିଲା, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନ ରହିଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ ଜଣ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛି, ଇଏ ଆଉ ଜଣ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲିଭିଂ ରିଲେସନସିପ୍ ଯେତିକି ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପୁଅ ସହିତ ଗୋଟେ 24 ଆୱାର୍ସ ରହିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବା, ସେଟା ତ କେବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନା। ଆପଣ ବହୁତ କେସେସରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ପରେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ବି ଯାଉଛି। ରିଲେସନ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିବିନି କେବଳ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ବି ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ଲିଭିଂ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ସ୍ୱୀକୃତି ବି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ବାହାଘର ପରେ ହିଁ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରେମିକ ହଁ, ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ନା ରହିଲେ? ନା ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିଛି ଜିନିଷ ସିକ୍ରେଟ୍ ବି ରହିବା ଦରକାର। ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ଅନୁଭବଟା, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେମିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ବୁଲିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମାନେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ ବା ଚାଟିଂ କଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟିଂ କଲେ, ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ସକାଳୁ କହିଲେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଲା? ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଯେଉଁ ଝିଅ ମନଟା, ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକା ମନଟା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବିନି ସବୁ ପୁଅ ଠିକ୍, ସବୁ ଝିଅ ଠିକ୍। କେବେ ବି କହିବିନି ୟା ଫିର୍ ସବୁ ପୁଅ ଖରାପ କି ସବୁ ଝିଅ ଖରାପ ବୋଲି। ମୁଁ ବହୁତ କେସେସରେ ଦେଖିଛି, ମାନେ ଏମିତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନା, ମାନେ ଏଇସବୁ ଲଭ୍ ଆଫେୟାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାସିଂ ଆଫେୟାର, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ପାସିଂ ଆଫେୟାର, ମାନେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଟାଇପ୍ର। ହଁ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ବହୁତ କେସେସରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଦେଖିବା ସଡନ୍, ଆଜି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, କାଲି ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି। ଗୋଟେ ମାନେ ହଁ କରିବା ଆଗରୁ କାହାକୁ ବି କେବେ କୌଣସି ପ୍ରପୋଜାଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ସବୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନ ଶୁଣିନ, ତାକୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବ? ପ୍ରେମିକ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ମୁଁ ତ ସେମିତି କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ରିଲେସନରେ? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି? ନା। କାହିଁ କହିଲେ? ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି, ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଆଭଏଡ୍ କଲେ? ମୁହଁରେ ଯଦି ଏସିଡ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ସେମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କେସ୍ରେ ରିସ୍କ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତିଟି କେସ୍ରେ ରିସ୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ଯଦି କିଛିଟା କାରଣ ଲାଗି ସେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲା, ମୁଁ ତା ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଲି। ଯଦି ସେଇଟା ସେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ପକେଇବ, ତାପରେ ବି ସେମିତି ତ କହିହେବନି ନା। ମୁଁ ଜଣକୁ ମନା କରିବି, ତାପରେ ଜଣେ ମୋ ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ପକେଇବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହଁ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ? ପ୍ରେମିକୁ? ନା, ପ୍ରଥମେ ହଁ କରିନାହାନ୍ତି, ନା। କିନ୍ତୁ ରିଲେସନରେ ଥିଲେ? ନା, ତ ମୁଁ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଆସିଥିଲେ? ନା, ଏମିତି ମୁଁ କହିଲେ, ଏମିତି ମୁଁ ନୁହେଁ କି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ କହିବେନି ଯେ ହଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନି, ପସନ୍ଦ କରିନି। ହଁ, ସବୁ ଝିଅ ୟା ସବୁ ପୁଅ ଲାଇଫ୍ରେ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ନଥିବେ। ସେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ହଉ କି ଯେମିତି ବି ହଉ, ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ହଉ ୟା କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ ହଉ, ୟା ଏମିତି ବି କେହି ହଁ ପସନ୍ଦ ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ମୋତେ ସଲମାନ ଖାନ ପସନ୍ଦ, ତା ମାନେ ସଲମାନ ଖାନ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବ? ଅପର୍ଣ୍ଣା ବଳିଆରସିଂହ ବ୍ଲାକ୍ ବିୟୁଟି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାର ଯେଉଁ କେତେ ପୁଅ ଘାୟଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାରେ? ନା, ସେମିତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କେହି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? କେହି ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ଚାଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାର ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କି ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ଯାହା ବି, କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ୍ୟୁଟି ବିୟୁଟି, ହଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେସବୁର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନ୍ କିଛି ନଥାଏ। ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ଥାନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଦେବେ ଲୁକିଂ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ତା ମିନିଂଟା କିଛି ବି ନଥିବ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଫର୍ମାଲିଟି ଗୋଟେ ମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜର ରୂପକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଜଣେ ବିୟୁଟି କହୁଛି? କହୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ମନା କରିବି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ବି। ହଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ବି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଭଗବାନ ଯେମିତି ବି ଯାହାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହିସାବରେ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କାହିଁ କରିବା? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ। ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଲରେଡି ବର ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କରିବାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ ରହିଲା? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଫାଇନାଲ କରିଛି, ତାପରେ ବି ଫର୍ମାଲିଟି କରିବା ପାଇଁକା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରିଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କହିନି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବି, ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ହଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବ। ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ, ବହୁତ କେସେସରେ ଏଇଟା ବି ହେଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଏମିତି ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ରହିବେ, ତାପରେ ଏମିତି ସଡନ୍ କିଛି ରିଜନ୍ ଲାଗି ହୁଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ୟା ପରେ କିଛି ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଲାଗି। ଏ ଠିକ୍? ସେଇଟା ସବୁ କେସରେ ଠିକ୍ କି ଏ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମାନେ ଲଭ୍ କେସ୍କୁ ନେଇକି?
କିଛି ଦିନ ଆମେ ରିଲେସନରେ ରହିବା ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ନା ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏନି, ୟା ଫିର ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେତିକି ନିଜେ ମୁଁ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବି କ'ଣ ଥାଏ। ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯଦି ବି ସେମିତି କିଛି ନିଜ ରିଲେସନ୍ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି ଫ୍ୟୁଚରରେ ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରିଲେସନ୍ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ହଁ। ଆଉ ଯଦି ଝିଅ ପୁଅଟି ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ଥିବ ଯେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ବା କ'ଣ କରିବ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାଟା ଯେଉଁ ପୁଅ ସହିତ ରିଲେସନରେ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଛାଇ ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଯଦି ବି ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ବି ରିଲେସନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ରିଲେସନରେ ଥିବି ମୁଁ ତା ସହିତ କିଛି କାରଣ ଲାଗି ତା ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା, ତା ସହିତ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲି, ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ମୋ ଘର ଲୋକ କୋଉଠି ବି ୟା ମୁଁ ଯଦି କୋଉଠି ପସନ୍ଦ କଲି କୋଉଠି ଫ୍ୟୁଚରରେ ମ୍ୟାରେଜ କଲି ତାର ଇଫେକ୍ଟଟା ମୋ ଲାଇଫରେ ନିହାତି ନା ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ଯେତିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦୁନିଆ ବହୁତ ବଡ଼, ଦୁନିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆଟା ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ମୋଡ଼ରେ ଆପଣ ସେଇ ପର୍ସନ୍ ହଉ ୟା ତା ରିଲେଟେଡ୍ କେହି ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ମାନେ କେବେ ନା କେବେ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ। ତ ନିଜକୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ କିଛି ଭୁଲ କଲା ପରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହେବ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ବାରାସିଂ ଫିଲ୍ ହେବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ସେଠି ନା ନିଜ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିପାରୁଥିବ ଆଉ କିଛି ନା ସେ ଲୋକ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବି କରିପାରୁଥିବ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି ନା କେମିତି ଜାଣିଛ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଖୋଲିକି ବି କହିପାରିବି ନା ହଁ ଏମିତି ଜାଣିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଟର ମାନେ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହିବେ ହଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ତାର ହିଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଥିଲା, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କଲେଣି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧୋଇଲା ପରେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲି, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲି, ସଜବାଜ ହେଲି, ତାପରେ ଗଲି ଚଉରା ପୂଜା କଲି। ଯେମିତି ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଯାଇକି ଚଉରା ପୂଜା କଲି। ଚଉରା ପୂଜା କଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଘରେ ବାବା ମା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ଆଞ୍ଜୁଳି ଚାଉଳ ଡାକିଲା ବେଳେ କ'ଣ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ହଁ ଭଲ ବରଟି ମିଳୁ। ଭଲ ବେଟର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆସିବ ନିହାତି ଆସିବ। କେମିତି ହେବ? ଯେମିତି ବି ହଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପର୍ସନ୍ ହେଇଥାଉ, ମୋତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ କେସେସ୍ରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାହୁଁଛି ଯିଏ ମୋ କଥା ମାନୁଥିବ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କେବେ ବି ସେମିତି ପୁଅ ଚାହିଁବିନି। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବେଡ୍ ପାଖରେ 2 ପେଗ୍ ମାରିବ, ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବ? ନା ସେ ସବୁ ମାନ୍ୟ କରେନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଘରେ ବି ସେ ସବୁ କେହି ବି କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ତ ଯଦି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ପୁଅ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ସେ ମଦ ପିଉଛି କି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଛି? ଯଦି ବି ସେମିତି କିଛି କରିଥିବ ଟ୍ରାଏ କରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନହେଲା ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି? ତମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ? ଆପଣ କ'ଣ କହିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପୁଅ? କେବେ ବି ତାକୁ ବହୁତ କେସେସ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ନାଟକବାଜି କରନ୍ତି, ମାନେ କାନ୍ଦିବାର ମାନେ ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ, ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି କରୁନି। ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଏବେକା ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଏବେକା ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଆଉ କାହାକୁ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ରାଗ ଅଭିମାନ କରି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ନିହାତି ବୁଝିଯିବେ। କାହିଁକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିଦେବେ ଫେସବୁକ୍ ହଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧୋକା ଦେଲେ, ପୁଅ ଘର ପାଖରେ ଝିଅ ଆସିକି ଧାରଣା ଦେଲା, ପୁଅ ଝିଅକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲା, ଘର ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲରେ ରହିଲେ, ବିବାହ ହେଲା ଜେଲରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସକାଳୁ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ଏସବୁ କେସ୍କୁ ନେଇକି ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ବି ଲାଗେ। ଭୁଲ କୋଉଠି ଅଛି? ଭୁଲ ତ ନିହାତି ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼ରୁ ରହିବ, କେବେ ବି କହିବିନି ପୁଅ ଠିକ୍ କି କେବେ କହିବିନି ଝିଅ ଠିକ୍ ବୋଲି। ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହୁଏ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବାର ଥିବ ନା ସେମାନେ କହିବ ଆମେ ମାନେ ସେତିକି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ତୁମ ସାଥ ରହିବୁ, ତୁମକୁ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତୁମକୁ ସାଥ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିବେ ମୋତେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ଠିକ୍ କେଉଁଠି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଘରର ଝିଅ ଓଡ଼ିଶା ଘର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କ୍ଲର୍କ ବା ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର କମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ପୁଅଟେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ବିରୋଧ କରିକି ତାକୁ ଝିଅ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଯଦି ବାହା ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବି।
ताकू कौन कले से झीसू निजर प्रेम को निज भीतर सप्रेस कला एवं बापा जो बाहर ठीक कले से बाहर ठीक से भाई जो आदिवासी घर झील से ता बाप कहला जे नाई तू ताकू बाहाबुनु मु जो ठीक कर बाहाबू से कि जितेबाला बरजात्री आसला से बारीपटे झरका टेईकी से पढ़ेगा से जो पड़ीसार पुओ से बम्बे नहीं गला परिणाम कौन है ना बम्बे ताकू नहीं से बेश्यावृत्ति लगेगा एवं ये जो झील प्रोफेसर को झील बाहाई सी जिते जानिले जे ज्वाई जानिले जे ये झीलटी आगु जन झी पुओ सहित रिलेसन होता है भल पाला से राति पाइले बाड़ेगा एवं যৌতুक डिमांड कला जेहेतु बाप मत बुझिकी बाहाई नीरव रहा ये झील जो आदिवासी झीलटी सी घर को जापारानी कारण हूँ सी घर छाड़ी पड़े दौड़ी सी एवं सी परिणाम स्वरूप कौन है सी होगला बेश्या ये बेकर दौड़ देगी आत्महत्या कले भूल कोटा ठीक कोटा कहानी परिणामटा या था सब क्वेश्चन तो आंसर हो ना रे के देई होबने ना आपण केटा जानि मु जति भाबुची मो फैमिली को मो कोन छोटो एग्जांपल दोची मु जति किछि गोटा नबा को चाहबे किछि भी जिंस मु कहबे ता घरे सब बोला हमको दिया कहंती तो गोटा बोललो सेटा तू खा आपण भी जानिथिबे त हम केबे किछि हम बेटा पसंद नथिबो खाय को घर लोग भी बाध्य करन जति हम त पसंद नहीं से खाऊ ठीक अछि जदि खाइबा निज पसंद माने खाउछे पिन्हुचे निज पसंद रे मते ए ड्रेसटा भल अछि मोटा पिन्धिबी कि बाबा मते एटा भल अछि मोटा आनिबी जति सब से निज पसंद रे त समथिंग भी सेति के हक दबा दरकार निज लाइफ पार्टनर निज हिसाब रे बाछिबा पय ए कहानी कोन भूल रहला कोन ठीक रहला मु जति जानि छी आज के दुनिया किछि इम्पॉसिबल नै ओटे आमे जति चाहिबा भी हम पेरेंट्स को एग्री करै परिबा काहे बापा मां सब बेले छुआंकर अळी अडदळी निजे सही जांती कि सेमान को भी अळी अडदळी पूरा करंती आपण भी जानि छथि जिंस मु जति सेंति केसेस मो भीतर अब केबे मु से जगह निजे रहिली मु सब ट्राई करे मो फैमिली के एग्री करया पई आ हां मु चाहिबी सेमिति गोटे पुओ गोटे हां सेति के बेस्ट हेई थाउ जे मु जेमति मो पेरेंट्स ताको माने रिजेक्ट करि परिबेन जे हम पुओ ते गोटे खराब अछि से त अरेंज मैरिज कला से जानि जे पुओ कोन बापा मां ठीक कले कि परिणाम कोन हला बेकर दौड़ दबा से जिंस आपण को कहउछि ना से झियो को सेति के जे बापा को सेति बुझे बारथिला सेति त ताको एति तो कन्विंस करि परिबे ना केही भी एमके नाही कहे बापा मां बुझिबेनी जदि सेमिति केसेस रे झियोटा कहबो जदि मु सेठी ना बापे ताले मु सुसाइड करबी जदि किंतु अल्टरनेटिव झियोटा तो पळेला बापा मां कथा न माने कि प्रेमिक सते आपण से भोगिला निहाते से जोडा मु मानुची ता भरपाई साथ देला किंतु एटा ठीक भी कलानी ओटा आपण जे चिंता करू आमे आज आमे छोट अछि जदि आमे के फ्यूचर पेरेंट्स हेलु आम छुआ जदि आम निजर घर मान सम्मान आम मान सम्मान पकेइकी गोटे अलग पोषित कले आपण केबे भाबंतु तो मो फैमिली केबे मते एक्सेप्ट करिवेनी केबे मु भी माने सेमति केसेस केबे करिवा को भी जिबेनी तार झियो आज केमिति सुरक्षा निजर तैयार करिवे सुरक्षित केमिति हेबे ए जो प्रेम आउ ए जो धोखा ए भीतर केमिति अछि समस्या सेति के बुझिबार अछंती गोटे थाए बयस जो टाइम रे कोन पाद खसी जाए सेई टाइम रे हमको कोन पेरेंट्स मन हमको माने कोन करे बुझे दियंती पेरेंट्स मन हमको सेई टाइम रे साथ दबा कथा और दियंती मते बहुत फैमिली बुझांती और सेई टाइम रे हमको लागे हमर गोटे थाए गोटे कोन कहले गोटे जोश थाए एस्ता नै मो बापा मां भूल कहउछन से माने मते बुझी परना सेई टाइम रे आसी जाय बापा मां को पे गोटे मन रे आसी जाय जे नै ए माने मते विरोध करूछंती मु जहा को भल पाउची से पुरा एते भलो एमिति सेमति कि मो फैमिली एमिति ताको एग्नेस्ट अछंती बहुत केसेस में एमिति देखि छि किंतु हमको हां सब किछि पर भी मु भाबुची हमको निजे कैरियर रे फोकस करे बापा को पछर से केतळे झियो का भल पाउछ की हां पछर जाते कोन कहला एमती जते बळे आसे हां गटे हम घर सब मो छुआ बळे जिंस कहि जंती निजे कैरियर देखो तापर भी कहि जंती जति भी कोडी केबे की पसंद करलो तासी के हमको जणेबो केबे केबे पळेबोनी केबे घर रे इज्जत पकेबोनी झियो माने आजकल गोटा बेस्ट ऑप्शन खोजुंती कोन मु गोटे पुओ को भल पाइली ये पुओ होची एई चाकरी करछि कि नेक्स्ट ता जीवन रे आउट पुओ आसिला जे ताटू बेटर तेणु फर्स्ट ऑप्शन टा से माने किक आउट करी सेकंड ऑप्शन को जंप करंती ठीक ताले सेटा को भल पाइबा से ठीक की सेटा भल पाइगा अपन लागुची ये होची प्रेम वर्तमान रो प्रेम तमे जने झियो हिसाब रे कह एटा ठीक की ना भूल ऑप्शन चेंज करियाटा ठीक की निहाती भूल एटा ताले तमे कोन चाहिबो जे मो पाखरे मिलुथिबा मो स्वामी जहा जहा भल पाउ जहा बाहाबी सी जने पियन एवं मो पाखु जो ऑप्शन आसीची जे सी जने ऑफिसर ताले सेठी कोन तमे पियन को एक्सेप्ट करियो ऑफिसर जो निज हृदय को पचारी कोन उत्तर सब बळे समस्त बेटर चाहती
ନିହାତି ନିହାତି ଚାହିଁବେ ହଁ ଏହା ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଯାହା ସତକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ହଁ ନିହାତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣ କହୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ପର୍ସନ ଦରକାର କି ହଁ ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି ଯୋଉଟା ଭଲ ଥିବ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି କେବେ ଖରାପଟା କେହି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ କୋଉଠାରେ କମତି ଟିକେ ଥିବ ସେଇଟା କେହି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତିନି ସେମିତି କେସେସରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସେତିକି ଟ୍ରୁଲି ଲଭ୍ କରୁଥିବି ସେ ପିଅନ ହଉ କି ଯାହା ବି ଗୋଟେ କରୁଥାଉ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତମର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଅପସନଟା ବେଟର ଅପସନ ଯୋଉଟା ସେଟା ପଳେଇଲା ହଇ ହେଇପାରିବି ଲଭରେ ବି ହଉ ତମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦିଗରୁ କହୁଛ ଯେ ଭଲ ପାଉଥିଲ କିନ୍ତୁ ଲଭଟା କ'ଣ ଲଭ୍ ସେଟା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆବେଗ କିଛି ଦିନ ଏ ଲଭ୍ ରହିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆବେଗଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମରି ମରିଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଟକେଇବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ସେମିତି କେସେସ୍ ହୁଏ ତ ଆମେ କ'ଣ କରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦିଏ ଯେ ବାବା ମା କି ମୋ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଠିକ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇଥିବ ୟା ସିଏ ଭଲ ହେଇଥିବ ତ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ସେମିତି କେସେସ୍ ଆସୁଛି ତ ତମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ ତମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ହେବ ସେ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜରେ या लव मैरेज भी हो सब समस्त बापा माँ चाहते जे हाँ मो झील जहाँ भी बाहा हम सी पुटे भल होता परिवार भल होता मुझे इनकम करता मो झील सब इच्छा को फुलफिल करता जी आम तार आज जाए फुलफिल सब किसी आशा पूरा करूँ सी खुशी रो और तार सब किसी आशा पूरा हो तो सहीटा खोजा बापा माँ मैंने आप जानते गोटे नुहे दुईटा नुहे मैंने हजार हजार प्रस्ताव देखती तो सहीटा चूज कर आमठू लाइफ बहुत अधिक देखी हाँ निहती हुए तो से आमठू माने बेस्ट जिनस ही हम पे देबे तो सब बळे मुस्ती भाबे मु तारे आजिर झियो हिसाब रे तमे जने विवाह को आगम जीव आगामी दिन तमने विवाह हो तमे कहबो बेस्ट का माने बेस्ट मींस बेस्ट माने तम जीवन साथी बेस्ट जीवन साथी का कहबो तार डेफिनेशन मते कहू सो नो वन इज परफेक्ट व्हाट कैन से सेड आपण का कहजोदी गोटे सब लोक माने गोटे लोक भितरे सब काली के भलो थियो बोली किछि माने नाही किसी ना किसी समस्त भितर किसी खराब थी किसी भल थी मुझे सेमती किसी खोजी तो मो भीतर बहुत किसी खराब थी मु तो यहाँ नुहे मुझे पूरा नीट एंड क्लीन अच्छी भल अच्छी सब ठीक ठाक मो भीतर भाग्य ऊपर निर्भर करछन भाग्य ऊपर नहीं सब बेले एटा ट्राई करा दरकार जे हां केबे मु एटा भाबे जे जदी सेमती किसी चाहू छ भगवान थोड़ा ट्राई कर ना मो भगवान को बहुत माने सब किसी मो भगवान को छाड़ दे कहीं जोटा जोठी जो जे लेवल जे हमर हाथ चले सेति काम करबा से लेवल टू ऊपर बस सेठी भगवान को चले तो सब भगवान को ऊपर आशा रखा दरकार और से तांको प्रे करा दरकार ए केस रे नुम सब केस रे भगवान को छाड़ दे कहीं भगवान जहा करबा ठीक कर सकाळ शिव मंदिर जे पूजा होसी भलो बर ना मु सेमती मु जो एबे भी कहबेनी सब बळे जो कहंदी मु देखि जे बहुत भी झियो माने संक्रांति हेले सोमवार हेले मंदिर जिबे प्रति सोमवार प्रति संक्रांति रे एवं भलो ड्रेस पिंदिबे परफ्यूम पकइबे मेकअप हेबे आ मंदिर आगे जे मुंडिया रे काळे किए पहुंचीबे पाखा पाखी सेमाने सेठी थाए कोन गोटे भी थाए हमर जे केंती गोटे इंटरव्यू रो पोस्ट में पकई जे फॉर्म फिल पकई दी के जदि भी हाँ चलो जीवा जो कहते मंदिर भी गले आ भोग भी खिया हला गोटे एमती कथा अछि जदि भी हाँ ठाकुर को दर्शन करिया होला जदि भी कि मिली गला तो ताको ठीक ठाक देखा जेबे दरकार दीप भी अधिक समय मंदिर ठाकुर आगे हले पड़े जे दीपटा बुले बुले हम टाइम पास करिया से समयटा भी अधिक समय सेटा मोटे एप्लीकेबल की ना मते को ना आपण कोनी मु एपे या नु जे आपण प्रतिनिधि हिसाब कोंतु आपण जो आजिर झियो मानक प्रतिनिधि हिसाब कोंतु नहीं देखो मु तो सेमती केबे करबे तो तापर मोर किछ ओपिनियन नहीं कहिना मु जते कहूची मु के संक्रांति रे मंदिर जायनी सेमती प्रति सोमवार जायनी जागर दीप जळसी जागर दीप जाळे ठाकुर को हां एटा जो कहले ठाकुर को बहुत माने ठाकुर को ओसा ओपा सेमती किछ नै जे मोडा मानेनी केबे नै ठाकुर को ओसा पोस बहुत माने निजे करे प्रति संक्रांति रे मंदिर जायनी प्रति सोमवार रे मु मंदिर जायनी किंतु मोर जो दिन हां मन माने इच्छा होय मु हां ठाकुर जीव दरकार मु घरे थिले भी सकाळ नॉर्मल उठले ठाकुर मुंडे मारे तो मंदिर जाइए गोटे मन भक्ति नथियो मु जाइए सब सोमवार जाइए मुंड लगे भोग लगे देकी दीप लगे जळाइबा अपेक्षा घरे रही से मन माने आत्मा डाकना भगवान को तारे कोन कहबे वर्तमान आजिर समाज बा आजिर जो युवा पीढ़ी कहउछन पुओ माने भलो पांती केतबे झियो को धोखा खांती केतबे झियो पुओ को धोखा खांती तथापि जीवन चले बंचिबा चले कोठी हृदय आवेग मरि गले ट्रेन चका तलू चली जाती कि दुई जन जाओ मिसिक गछ दिए झुली पड़ती ये समाज ये जो अधोगति जो मानसिक जो परिवर्तन जो वर्तमान मनुष्य भीतर आसी आत्महत्यार प्रवणता आसी सहित प्रेम जो धोखाबाजी खेलिबा ये सब जिन आसी आप युवा समाज को आज जड़े माने न्यू पीढ़ीर जड़े झील हिसाब से आप कौन कह माने गोटे जिन कहूँ
ଆମକୁ ଛୁଆଠୁ ମାନେ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଥିଲେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲେ, ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଛୁଆଠାରୁ ବଡ଼ଟା କିଏ କଲେ ଆଜି ଯାଏ? ବାପା ମା କଲେ। ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଲଗେଇବା କୋଉଥିରେ ତ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାପା ମା ଯେତେ ବି ଗରିବ ହେଇଥାନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଟ୍ରାଏ ବି ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ସେତିକି ନାହିଁ କି ସେମାନେ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ମୋ ନିଜ ଛୁଆର ସବୁକିଛି ଆଶା ୟା ସବୁକିଛି ମାନେ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ 2 ଦିନର ପୁଅ ପାଇଁ ୟା 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ତା ଭଲ ପାଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଯେ ସିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ମୁଁ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ହଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ରିକଭରି ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତ ନିଜକୁ ସେତିକି ମାନେ ମ୍ୟାଚୁର ହେବା ଦରକାର ଯେ ହଁ କେହି ଚାଲିଗଲେ କାହା ଲାଇଫ୍ଟା ଅଟକି ଯାଏନି। ଆମ ବାପା ମା ଯଦି ସେମିତି ଇନକେସ୍ କହୁଛି ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ବାପା ମାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ହେଲା, ମୁଁ କହୁଛି ମଣିଷ ଜୀବନ କେବେ ମାନେ ଭରସା ନାହିଁ। ବହୁତ କେସ୍ରେ ଏମିତି ହେଉଛି ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛୁଆ ବି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର କାହାର ଯଦି କିଛି ହେଲା ସେମିତି ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ରହିବା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆମେ ବି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବା। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଯେ ବାପା ମା ମରିଗଲେ ଛୁଆମାନେ ମାନେ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହେବା କିଛି ବି ମାନେ ଡେଥ୍ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ କେବେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି? କିଛି ଜାଗାରେ ହୁଏ, କିଛି ବହୁତ ରେୟାର। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେକା ମାନେ ଜେନେରେସନ୍ ଛୁଆ ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ଇଭିନ୍ ମୁଁ ବି ସେଇଥିରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ଲକ୍ କେସ୍ ଧୋକା ଖାଇଲେ କିଛି ସେମିତି ହେଲା ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଲାଇଫ୍ରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଚାଲିଗଲେ କାହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲସ୍ ହେବ? ବାପା ମାଆଙ୍କର। ସେମାନେ ଆମକୁ ଛୋଟଟା ବଡ଼ଟା ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ 2 ଦିନର ପୁଅ ପାଇଁ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବା ସେଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ତ କରିଦେବି ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ହଁ ଜାଣିଛି ଏତିକି କହୁଛି ବି ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଯଦି ବି ସେମିତି କେସ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ହେଲା ସେତିକି ମୁଁ ମ୍ୟାଚୁର୍ ଅଛି, ସେତିକି ନିଜ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି ଯେ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ରିକଭରି କରିପାରିବି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ଫେସ୍ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ଭଳିଆ ମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳିଆର ସିଂ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ସାଥୀ ମିଳେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବାନି ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଆମେ ବୁଝାମଣା କରିବା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଯେଉଁ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଇଏ ଥିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ବଳିଆର ସିଂ। ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜିର ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ, ଏ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ସୁନ୍ଦର ବର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଆର ବର୍ଷ ଆଡ଼ିକି ମିଳିଯାଉ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବୋହୂ ହେଇକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା, এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଆମର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ନିଜର କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ହେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।